الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وكمل الصعود بأكرم المولود حوى شرفا وفضلا وشرف به الآباء والجدود وملأ الوجود بجوده عدلا حملته آمنة فلم تجد لحمله ألما ولا ثقلا ووضعته صلى الله عليه وسلم مفتونا مكحلا وولد نبينا محمد بوجه ما يرى أحسن منه ولا أحلى وخرت لمولده الأصنام من أعلى المجالس خضوعا وذلا ونادت الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا ثم أهلا وسهلا أحيا ربيع القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد جاءت لمولده الشريف بشائر وخوارق العادات ليلة مولدي شرف الزمان وأهله بوجوده شرفا يحور على الزمان ويقتدي وافى وليل الجهل قد حجب الهدى وبدا الصباح بنوره المتوقد فهدى ضلال الحائرين بنوره حتى استبان عناد من لم يهتدي أبدى لنا سبل الرشاد ولم يدع منها سبيلا فهو أكرم مرشدي قد مد فينا بحر علم زاخر عذبا لذيذ الورد سهل المورد آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها عقول الحسد البدر شق بأمره والشمس إذ غربت له ردت بغير تردد والوحش والأشجار قد سجدت له وعليه قد سلمنا بعد تشهد ومن اليسير سقى وأطعم جيشه حتى اكتفوا ويسيره لم ينفد وسرى وقد أسرى به سبحانه يقظان ممتطيا على الفرقد وعلى على الأفلاك والأملاك في مسراه يشهد ثم ما لم يشهد وله مدى أنفاسه مع ربه ما شئت من قرب ولذة مشهد وله الوصيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد أوصافه ما ينتهي تعدادها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء الصلاة والسلام عليك زين الأنبياء الصلاة والسلام عليك أسفى الأسفياء الصلاة والسلام عليك أتقى الأتقياء وعلى آلك وأصحابك أولي النهى والوفاء የጌታችን እዝነትና በረከት ለዓለማት መሪ ተደርገው በተላኩት ውድ ወራያችን ብርሃናችንና አማላጃችን በሆኑት ምርጡ መልእክተኛ ላይ ይውረድ። ያኔ ይህች ዓለም በመሃይምነት ጽልመት ተውጣ በእኩይ ስነ ምግባራት ተከባ በጭፍኝ ተከታይነት ደብዝዛ ሳለ ፍቅር እርቧት አንድነት እርቋት መተባበር ፊት በነሳት ጊዜ ድሃ በሀብታሙ ሲጮቀን ደካማው በጉልበተኛው ሲበደል ሴት ልጅ እንደ ማፈሪያ ተቆጥራ ከነነፍሷ ስትቀበር የተከበረው የአደም ልጅ ፍጡር የተፈጠረበትን ዓላማ ዘንግቶ መንፈሳዊነቱ ድምጥማጡ ጠፍቶ ስጋዊነቱ ብቻ በቀረበት ጊዜ ባዕድ አምላክነት የሰብአዊነት እሴቶችን አጠልሽቶ በነበረበት ጊዜ ሰብአዊነት አዘቅት ውስጥ በወደቀበት ወቅት ዓለም ይህንን ጨለማ የሚገፍላት ብርሃን ናፍቋት ነበር። እዝነተ ሰፊው ጌታችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እዝነቱን በመግለጽ ትልቅ ተአምር አሳየን። በወርሃ ረቢዑል አወል በ12ኛው ሌሊት ሰኞ ማለዳ ላይ ታላቅ ብስራት ተሰማ። እሜት አሚና ውዱ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአስገራሚ ሁኔታ ወለደቻቸው። ረሱላላህ የተኳሉ የተገረዙ ሆነው ደስታ ፊታቸው ላይ እየታየ ወደዚህች ዓለም ተቀላቀሉ። ከዘመን ዘመናትን ከዓመት ዓመታትን ተሸጋግሮ ከወርም ወራትን ከሳምንት ሳምንታትን አስቆጥሮ ሰዓታት ደቂቃዎችን ሰከንድን ጨምሮ ካቻምና አምና ለዘንድሮ በሚል ቅብብሎሽ በጊዜ ድርዳሮ ለሰይዳችን መውሊድ በአንድነት አጣምሮ ጀሊል አደረሰን በኒዕማው አኑሮ ጥሪያችንን አክብራችሁ ይህንን ፕሮግራማችንን ለመታደም ብላችሁ ከያላችሁበት መንደር ደስታ ኮልኩሏችሁ ለሰይዳችን ያላችሁ ፍቅር አላስችል ብሏችሁ ከቅርብም ከሩቅም የመጣችሁ በመኪናም በእግርም የነጎዳችሁ ከፊትም ከኋላ የተቀመጣችሁ ከቀኝም ከግራም የተሰደራችሁ ከመሃልም ከዳር የተሰየማችሁ እጅግ የተከበራችሁ መሻይኾችና ኡስታዞች እንዲሁም የፕሮግራማችን ታዳሚዎች በሙሉ
እንኳን ለ1500ኛው የሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመውሊድ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያል ዛሬ ልዩ የሆኑ በጥዑም ስንኞች የተቋጠሩ ግጥሞችን በተዋበ ዜማ የታጀቡ ነሺዳዎች፣ ልብን ከነቢ ሀድራ የሚያዘልቁ መንዙማዎች እና ሌሎች መዝናኛና ትምህርት አዘል ፕሮግራሞች መሐባን የምናጣጥምባቸው ፕሮግራሞችን ይዘንላችሁ የቀረብን መሆኑን እያበሰርን ፕሮግራማችንን የምንከፍተው በታላቁ ሙዕጂዛ ቁርአን ይሆናል። ቁርአኑን የሚቀራልን ወንድማችን ሙሐመድ አሚን አብዱልበር ተፈضل مشكورا ومأجورا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. ብስሚላህ። ያው እንግዲህ ወንድማችን ሙሐመድ አሚን ጥሩ በሆነ ድምፅ ጥሩ በሆነ ኢቃዕ ቁርአን አሰምቶናል። አላህ ጀለ ጀላሉሁ ይጨምርለት። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ላይ ለምንድን ነው ሰኞ ዕለት የምትጾሙት ተብለው ሲጠየቁ ዛከ የውሙን ውሊድቱ ፊሂ ወየውሙን ቡዒስቱ አው ኡንዚለ ዐለይሂ አንደኛ የተወለድኩበት ቀን ስለሆነ ከማለታቸውም ጋር አያይዘው ምን ብለዋል? በዛ ቀን ላይ መለኮታዊ ግህደት ወይም ደግሞ አምላካዊ መልእክት የዛ ቀን እኔ ላይ የመጣልኝ ዕለት ነው ያ ዕለት ብለው ቁርአን እሳቸው ላይ መውረዱን ከዚህ ከተወለዱበት ቀን ጋር
የተያዘ ምስጢር ያለው እና ሁለቱ ነገሮች ደግሞ ቁርአን እሳቸው ላይ መውረዱና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መወለዳቸው ለዚህ ኡማ፣ ለዚህ ማህበረሰብ፣ ለዚህ ዓለም ትልቅ አስተዋጽኦና ትልቅ ተጽዕኖ ያላቸው የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች መሆናቸውንም በአንድ ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገልጸውልናል። እና ይሄ ቁርአን ማለት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መወለድ ማለት አላህ ጀለ ጀላሉሁ ራሱ ያለ ምክንያት አይደለም ያያያዛቸው። ምክንያቱም ምክንያት አልባ ነገር አላህ ጀለ ጀላሉሁ ዘንድ የለም። በምክንያት አላህ በሰኞ ቀን እንዲወለዱ አደረጋቸው። በዛ ቀን አላህ ጀለ ጀላሉሁ ቁርአን እንዲወርድላቸው አደረገ። ይሄ ነገር ዝም ብሎ የሚያደርገው ነገር አይደለም። አላህ የራሱ የሆነ ስራ አለው። እኚህ የራሱ የሆነ ድብቅ መልእክት አለ። እኚህ ሁለት ነገሮች ምንድናቸው? የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። እኩል ቫልዩ ሊሰጣቸው የሚገባቸው ነገራቶች ናቸው ብሎ እንደማለት ነው። ይህን አስመልክቶ ስለ ቁርአን ዲን ሰፋ የሚለን ነገር ካለ ተፈضل يا كتاب ربي خلي وفنيلي وفيه كل أنسي وكمالي هو جليسي أيضا ودليلي أنيس قبري وضياء ليلي سر جمالي منتهى آمالي أفديه كل نفسي كل مالي أتلوه لله نهاري وليلي مجودا له بحسن حالي مستقبلا وطاهرا وساكنا وناظف الفم بصوت حسنا وناويا تعليمه لغيري لكي أكون جامعا للخير إيالا ወደ ቀጣይ ፕሮግራማችን እንሸጋገራለን። ቀጣይ ፕሮግራማችን የሚሆነው አጭር የሆነ በልጅ አንደበት በእህታችን ወይም ደግሞ በህፃን መርየም አብዱልፈታህ ግጥም ይቀርብልናል፣ እንሰማታለን። ባረከላሁ ፊሃ ተፈضሊ መሽኩራ ወመእጁራ። الله أكبر الله أكبر مرحبا ህፃን መርየም አብዱልፈታህ ስለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወዲሁ በማከለ ትንሽ ብለናለች። በልጅ አንደበት ሁሉም ስለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይናገራል። የሰማውን ያየውን፣ ህፃኑ አዋቂው ሁሉም ስለ ነቢዩ ይላል። ግን የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወስፍና ደረጃ የሚያልቅ አይደለም። ከዚህ በመቀጠል እንዲህ እያለ ፕሮግራሞች ይቀጥላል። ፕሮግራማችን ቀጣይ የሚሆነው በአላህ ፍቃድ በኡስታዛችን ኡስታዝ አብዱል ሐሚድ በአቡ ሱሄል አንዳንድ ስለ መውሊድ የሚነገረን ነገር ይኖራል። ሁላችን በጥሞና ለመከታተል ዝግጁ ሆነን እንዘጋጅ። ኡስታዝ አብዱል ሐሚድን ወደ መድረክ እንጋብዛለን። ኡስታዝ አብዱል ሐሚድ አቡ ሱሄል يا جميل الجاه
አይሰማም። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أكمل مخلوقاتك وسيد أهل أرضك وأهل سماواتك النور الأعظم والكنز المطلسم والجوهر الفرد والنور الممتد الذي ليس له مثل منطوق ولا شبه مخلوق أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا وغبت عن الدنيا فما زلت سيدا صلى عليك الله في كل خفقة قد ماتت الأسماء إلا محمدا ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الحمد لله ثم الحمد لله الله تبارك وتعالى ደጋግመን ልናመሰግነው ይገባል። ምክንያቱም የታላቁ የአሽረፍ الخلق የዘይነ الوجود የሰይድ الكون ኡመት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ስላደረገ የእኚህ ታላቅ ነቢይ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አንድም ፍጡር አልፈጠረም፣ አንዲትንም ነፍስ አላስገኘም። እንደ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የላቀ እንደ እርሳቸው ነፍስ صلوا على رسول الله الله سبحانه وتعالى عند نبيه عليه الصلاة والسلام ታላቅን ክብር ያጎናጸፈው ትልቅ ደረጃን የለገሰው አንድም ፍጡር አላህ አልፈጠረም። ለዚህ ነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ በተለያዩ ቦታዎች የነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልቅና የእሳቸውን ክብር የእሳቸውን ኸሳኢስ ልዩ ልዩ መገለጫዎች ቁርአን ላይ በተለያየ መልኩ አላህ ይገልጽልናል። ለሌሎች ነቢያት ከሰጠው ኢህቲማም ከሰጠው ትኩረት በተለየ መልኩ ለነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልዩ የሆነ ቦታ ልዩ የሆነ ክብር ሰጥቶ እንመለከታለን። ኢህቲፋል ማለት ይሄ ነው። ኢህቲፋል ለየት ያለ የሆነ ኢህቲማም መስጠት፣ በነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ያለንን ደስታ መግለጽ፣ ለሳቸው ያለንን ክብር መግለጽ ነው። ከዛ የተለየ አይደለም። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ቀን ሰሓባዎች በተሰባሰቡበት መጅሊስ ይገባሉ። ልክ እንደገቡ ሰሓባዎች ተቀማምጠዋል። ምን አሏቸው? ማ አጅለሰኩም አሏቸው። ምንድነው ያቀማመጣችሁ አሏቸው። ተሰባስባችሁ አንድ ላይ ሆናችሁ እንድትገናኙ ያደረጋችሁ ምንድነው አሏቸው። ከዛ መለሱ ሰሓባዎች ጀለስና ነዝኩሩ ላህ ተዓላ አላህን ተባረከ ወተዓላ ለማውሳት ነው የተቀማመጥነው አሉ። ወነሽኩሩሁ ዐላ ማ ሀዳና አልኢስላም እስልምናን ስለሰጠን ይህንን ታላቅ የሆነ ኒዕማ የሰው ልጅ ከተሰጠው ኒዕማ ሁላ ትልቁ ሂዳያ ይህንን ኒዕማ ስለሰጠን አላህ እናመሰግናለን፣ ለዛን የተሰባሰብነው አሉና ወመነ ቢከ ዐለይና ይህንን በደንብ አስምሩበት። ሰሉ ዐለ ነቢ ወመነ ቢከ ዐለይና ባንቱ ለእኛ ውለታን ስለዋለልናል። አስባችሁታል? ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አልሐምዱሊላህ ስለሳቸው እያወሳን አመሸን፣ ስለሳቸው በማውሳት አነጋ። ከዚህ በላይ ምን ኒዕማ አለ?
ሰሐባዎች ሆን ብለው አስበው የሚቀማመጡለት ዓላማ ማለት ነው። ምንድነው ያቀማመጧችሁ? ምንድነው ያሰባሰባችሁ ብለው ቢጠይቁን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ በተቀማመጥንበት ማታ በነበረን መቀማመጥ፣ አሁን ባለው መቀማመጥ፣ በተለይ በዚህ በረቢዑል አወል ወር ላይ በሚኖሩ መቀማመጦች በአብዛኛው ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ያክል ይደሰቱብናል። ከዛ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላሂ ማ አጅለሰኩም ኢላ ዛሊከ ያ ብቻ ነው ያቀማመጣችሁ እውነታችሁን ነው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ከዛ አዎ ወላሂ ከዛ ውጪ ምንም ሌላ ዓላማ የለንም፣ ምንም ሌላ ግብ የለንም፣ ያቀማመጠን ይህ ብቻና ብቻ ነው። ከዛ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አማ ኢኒ ለም አስተሕሊፍኩም ቱህመተን ለኩም አሉ። እናንተ ተዋሹኛላችሁ ትደብቁኛላችሁ ብዬ አይደለም ያስማልኳችሁ አሉ። ነገር ግን አሁን ጅብሪል አለይሂ ሰላም መጥቶ ነገረኝ አላህ ተባረከ ወተዓላ ዩባሂ ቢኩሙል መላኢካ በእናንተ እኮ መላኢካዎች ላይ አላህ እየፎከረ ነው ብለው ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህ አይነቱን መቀማመጥ አላህ ጋር ያለውን ቦታ በደንብ ጉልህ አድርገው አሳያቸው። ለዚህ አላህን ተባረከ ወተዓላ ማመስገን የለብንም ወንድሞች እህቶች? የለብንም እንዴ? እስቲ አንዴ አልሐምዱሊላህ እንበል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሁሌ እንዲህ አይነት መጅሊስ ስንቀማመጥ መዘንጋት የሌለብን ነገር ሰላዋት ስናደርግ በነቢዩ ላይ ሰላምታን ስናወርድ ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀጥታ እንደሚሰሙን እንደሚደርሳቸው ፉላን ኢብኑ ፉላን እርሱ ላይ እኮ ሰላዋት እያወረደ ነው፣ ፉላን ኢብኑ ፉላን ለእርሱ ሰላምታ እያቀረበ ነው የሚል መረጃ እንደሚደርሳቸው እርግጠኛ መሆን አለብን። አሁን እንላክ እንደ ሰላምታ ዝግጁ ናችሁ? ለነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰላምታን ለማቅረብ ዝግጁ ናችሁ? አሰላሙ ዐለይከ ያ ነቢየላህ፣ አሰላሙ ዐለይከ ያ ሐቢበላህ፣ አሰላሙ ዐለይከ ያ ኸይረ ኸልቂላህ፣ جزاك الله عنا وعن أمتك أفضل ما أنت أهله وأفضل ما جزى نبيا عن أمتي. نبي عليه الصلاة والسلام كتنت جمرو كان كعب بن زهير جمرو ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉም በቻለው አቅም አወድሷል። እሳቸውን በቻለው አቅም ሁሉም አሞግሷል። ባነት ሱዓዱ ፈቀልቢ ልየውመ መትቡሉ እያለ ከዓብ ቢን ዙሃይር ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘንድ ያንን ሁላ መድሕ ሲያጎርፍባቸው ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተመስጥኦ ጆሮ ሰጥተው አደመጡት። ማንን እያወደሰ? ነቢዩን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ኡንቢእቱ አነ ረሱለላሂ አውዐደኒ ወልዐፍዉ ዐንደ ረሱሊላሂ መእሙሉ። ነቢዩን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢዕቲዛር ባደረገባቸው ግጥሞች፣ ስንኞች ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም በጣም ተደሰቱና ቡርዳቸውን አለበሱት። ያቺ ቀሲደተል ቡርዳ ትባላለች። ዛሬ የሙሐባውን ቡርዳ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያልብሱ። የኢትባዑን ቡርዳ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዛሬ ያልብሱ። የአኽላቃቸውን አኽላቀል ሙሐመድያ ቡርዳ ዛሬ ያልብሱ። ስለ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማንም ቢገልጽ ማንም ቢናገር እሳቸውን ገልጾ ሊጨርስ አይችልም። ወስፎ ሊያበቃ አይችልም። ልካቸው እስከዚህ ነው ብሎ ሊገድበው አይችልም። ትናንት በተወሰነ መልኩ በጠቀስነው ባነሳነው ግጥም ላይ ሓወልቱ አን አሲፈ ልሐቢበ ቢባዕድ ማ ፈሂመ ልፉአዱ ሚነ ሰነ ልቁርአን ፈወጀድቱ ቀውሊ ላ የፊኡ ቢደረትን
ሚን ዑሽሪ ሚዕሻሪ ልዓጠር ረባኒ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሰጣቸው ኒዕማ ዘራ ቅንጣት ያክል እንኳን የአንድ አስረኛውን አንድ አስረኛ ቢከፋፈል ምንም ያክል ሊደርስ አይችልም አሉ። እኔ ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባወድሳሉ። ሱልጣን አልዓሪፊን ሰይዲ ኢብኑ ልፋሪድ ሲባል ሰምታችሁ ይሆናል። ወዓላ ተፈኑኒ ዋሲፊሂ ቢሑስኒሂ አለ። ወዓላ ተፈኑኒ ዋሲፊሂ ቢሑስኒሂ የፍነ ዘማኑ ወፊሂ ማ ለም ዩሰፊ። ምንም ያክል ቢጠበቡ፣ ምንም ያክል ቃላትን ቢያሽሙንሙኑ፣ ፊደላትን ቢመርጡ ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እናወድስ እሳቸውን እንወስፍ ቢሉ የፍነ ዘማን እድሜ ያልቃል እንጂ እሳቸውን ገልጸህ አትጨርሳቸውም። አላህ የነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቀድር የሚረዱ ባሪያዎች አላህ ያድርገን። ይህ ኢሕቲፋል ቢልመውሊድ ነበዊ ሸሪፍ ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋር ያለንን ዓህድ ያለንን ቃል ኪዳን የምናድስበት ሊሆን ይገባል። ወንድም እህቶች፣ አደራ አደራ መቅሰዳችንን ከፍ ማድረግ አለብን። ማንንም ለማናደድ ማንንም ለማብሸቅ ብለን መሆን የለበት። ከዛ ያለፈ ትልቅ ግብ ሊኖረን ትልቅ ዓላማ ሊኖረን ይገባል። እንዲህ ያሉ መጃሊሶች ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከትውልድ ትውልድ የተሸጋገረውን ውርስ ምንረከብበት፣ እጣችን ድርሻችን ምን ያክል ነው ብለን እጃችንን ምንዘረጋበት፣ ቀልባችንን ምንከፍትበት፣ በኢስቲዕዳዳችን ልክ ተረክበን ምንሄድበት ነው መሆን ያለበት። ካለፈው ረቢዕ አወል አሁን ምን ያክል ተሽለናል? ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አኽላቅ ምን ያክል እኛ ላይ ተንጸባርቋል? ምን ያክል ታይቶብናል? ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ ተባረከ ወተዓላ ወኢነከ ለዓላ ኹሉቂን ዐዚም፣ አንተ እኮ በላቀ ስነ ምግባር ላይ ነህ አላቸው ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ስለ ረሱለላህ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ሲወስፉ ካነ አሕሰነ ናሲ ኸልቀን ወኹሉቃ፣ ሁለመናቸው ያማረ ነበር። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተክለ ሰውነታዊ አፈጣጠራቸውን፣ አረማመዳቸውን፣ አበላላቸውን፣ እላያዊ ገጽታቸውን ስትመለከት ሚያስደስት ሚስብን ነገር እንጂ ከዛ ውጭ አትመለከትም። አላህ ካነ አሕሰነ ናስ ኸልቀን አሉ ወኹሉቀን፣ ውስጣዊ ደግሞ ውበታቸውን ስትመለከት የሥነ ምግባር ውበታቸውን ደግሞ ስትፈትሽ አላህ እኮ ዘጋው። ወኢነከ ለዓላ ኹሉቂን ዐዚም፣ በታላቅ ስነ ምግባር ውስጥ ነህ አይደለም ያላቸው ነው እንዴ? ዓላ ኹሉቅ ማለት በስነ ምግባር ውስጥ ነህ ነው እንዴ? አይደለም፣ በስነ ምግባር ላይ ነህ አላቸው ነቢዩና ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ምን ማለት? ይህንን ገለጻ ሲያስቀምጡ ዓላ ኹሉቂን ዐዚም ማለት እያንዳንዱ ስነ ምግባር እዚህ ጋር ይቀመጥና ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ህይወታቸው የእሳቸው አኽላቅ ደግሞ እዚህ ጋር ይቀመጥና ሰብር የሚባለው ነገር የሚመዘነው በማን ነው? በአሽረፈል ኸልቅ ነው፣ በነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንጂ እሳቸው አይደለም ሰብር በሚባል ነገር የሚመዘኑት፣ ከሱ በላይ ናቸው። ሰብር ምንድን ነው ልወቀው ብለህ ጥያቄን ካቀረብክ መመልከት ያለብህ ማንን ነው? ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሰኻ፣ ጁድ፣ ለጋስነት፣ ሰጪነት ምንድን ነው? ምን ይመስላል ብለህ ጥያቄ ከፈጠረብህ ማንን ተመልከት? ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አጅወደ ናስ፣ ከሰው ሁላ ለጋስ የነበሩ ረሱለላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላቸውን ነገር ሁላ ከመስጠት ወደ ኋላ የማይሉ ማ ቃለ ላ ቀጡ ኢላ ፊ ተሸሁዲሂ ለውለ ተሸሁዱ ለካነት ላኡሁ ነዓሙ። እዛ ላይ ባይሆን ኖሮ ላ፣ ከዛ ውጪ በምንም አይነት ሁኔታ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላ ብለው አያውቁም። ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ውስጥ ላ ሙሉ በሙሉ ይወጣል። በሁሉ
በሁሉም ህይወታቸው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጥሩ ስነ ምግባር ተምሳሌት ነበሩ። በቤተሰባዊ ህይወታቸው፣ በማህበራዊ ህይወታቸው፣ ከሰዎች ጋር በነበራቸው መስተጋብር። እንግዲህ ማህበረሰብ ሲባል የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችን ያቀፈ ነው። ድሃ አለ፣ ሀብታም አለ፣ አረብ አለ፣ አጀም አለ፣ ህፃን አለ፣ ሴት አለ። መዲና ላይ ስትሄዱ ደግሞ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያጅባቸው መዲና ከሄዱ በኋላ ደግሞ ያጋጠማቸው የተለያየ የማህበረሰብ ክፍል እንዴት ያን ሁላ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጥሩ ስነ ምግባር እንዴት ያዙት ያስብላችኋል። ግን አይገርምም? አለም ነሽራህ ለከ ሰድረክ አላቸው ነቢዩን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አንዲት ፀሐይ አይደለች እንዴ ለዓለም እየበቃች ያለችው? አላህ የነቢዩን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቀልብ አላህ አሰፋው። ለሙናፊቁ እንዲበቃ አላህ አደረገው። ለአይሁዱ እንዲበቃ አላህ አደረገው። ለታዘዛቸውም ላመጻቸውም እንዲበቃ አላህ አደረገው። አላህ ቃዲር አይደለም እንዴ? ሙዕጂዛውን አላህ በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሳየ። ከዛ ሁላ ጋር የነበራቸው ተዓሙል የሚያጅብ ነበር፣ የሚደንቅ ነበር። ራሳችንን ቆም ብለን ስንፈትሽ አሁን አንድ ሙስሊም ከሌላ ሙስሊም ጋር በተወሰነ በሐሳብ ልዩነቶች አለመግባባት ሲፈጠር የምናሳያቸው ስነ ምግባራቶችን ተመልክተን ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአንድ ካፊር ዚሚ፣ አንድ ካፊር ሙዓህድ ለነሱ የሰጡትን ቦታ ደግሞ ስንመለከት እናፍራለን፣ እናዝናለን፣ ወላሂ እናዝናለን። ከዛ በኋላ እንዴት አፍ አውጥተን ነው የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡመት ነን፣ የእሳቸው ተከታይ ነን፣ ቁድዋችን እሳቸው ናቸው፣ አርአያችን እሳቸው ናቸው ምንለው? እንዴት? ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለት ነገር አደራ ብለዋል። እሱን ልጥቀስና በዚሁ ላብቃ። ብዙ ፕሮግራሞች ከዚህ መድረክ ይቀርባሉ ኢንሻአላህ። ሁለት ተመሳሳይ አጅር ያስቀመጡባቸው ሁለት ስራዎች በዚህ ረቢዕ እንደው ትኩረት ሰጥተን ኢንሻአላህ ራሳችን ላይ እንድንለፋባቸው፣ ቀን ከሌት ቤተሰባችን ላይ እንድንለፋባቸው የሚፈለጉ ነጥቦች ናቸው። አንደኛ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የውመል ቂያማ እኔ ዘንድ የበለጠ ቅርብ መሆን የፈለገ ሰው አሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ማን ነው የሚፈልግ? እስቲ እጅ አውጣ እስቲ። ከአሽረፈል ኸልቅ ቅርብ መሆን የሚፈልግ ነው። አላህ ሁላችንም ለሳቸው ቅርብ አላህ ያድርገን። ምን አሉ? አሐሲኑኩም አኽላቃ፣ ከእናንተ ውስጥ እኔ ጋር ይበልጥ ቅርብ ተቀማማጭ፣ ወአቅረብኩም ሚኒ መጅሊሰን የውመል ቂያማ አሐሲኑኩም አኽላቃ። የጎደለው ነው፣ የጠፋው ነው፣ ቤት ውስጥ የጠፋው ነው፣ መስጂድ ላይ የጠፋው ነው እኮ መልካም ስነ ምግባር። ስለዚህ ጥሩ ስነ ምግባር አሉ። ከዛ ደግሞ በሌላ ሐዲስ ምን አሉ? ቅርብ እኔ ጋር መሆን የፈለገ ሰው፣ ከኔ ጋር ቅርብ ተቀማማጭ መሆን የፈለገ ሰው አክተሩኩም ዐለየ ሰላተን አሉ፣ በእኔ ላይ አብዝቶ ሰለዋት የሚያወርድ ነው አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እነዚህ ሁለት ትልቅ ሽልማት የተቀመጠላቸው ዛሬ የተሰባሰብንላቸውን ነቢይ የናፈቅናቸውን ነቢይ እዚህ መድረክ ላይ እንግዲህ አብዝተው በተለያዩ ሰዎች ስማቸው የሚወሳው ነቢይ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሳቸው ጎን ለመሆን መቼ? በዛ በጭንቅ ዕለት፣ በዛ ሁሉም ነፍሴ ነፍሴ በሚልበት ዕለት አደሙ ፈመን ዱነሁ ተሕተ ሊዋኢ፣ ከኔ ስር ናቸው አሉ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አነ ሰይዱ ውልድ አደመ የውመል ቂያማ፣ የአደም ልጅ ሁላ አለቃ የበላይ እኔ ነኝ አሉ። ሰይድ የችግር ጊዜ መሸሻም እኮ ሰይድ ይባላል። ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የከባዱ የጭንቅ ቀን መሸሻ ናቸው። እንውደዳቸው፣ እናፍቅራቸው፣ ታሪካቸውን እናንብብ፣ ለኡመቱ እናስተዋውቅ። እኚህ ናቸው የእኛ ነቢይ፣ እኚህ ናቸው የእኛ አርአያ፣ እኚህ ናቸው የእኛ ተምሳሌት። እናስተዋውቅ። የተሟሉ ነቢይ ናቸው። በየትኛውም በኩል ብትመጣ ጉድለት ማታገኝባቸው አልኢንሳኑል ካሚል ከተባለ ሰይዱና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ ተባረከ ወተዓላ በዚህ መሰባሰባችን የእሳቸውን ሙሐባ አላህ ያድለን። መሻይኾቼ ፊት ለፊት እንግዲህ አደብ ጥሼ
እንደዚህ ጭልሄ በማውራቴ አፉታን እጠይቃለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ጀዛከላህ ኡስታዝ። በጣም ብዙ ስለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን መውሊዱ ደግሞ ምን መምሰል እንዳለበት ብዙ ጭብጥ ነገራቶች ተላልፈውልናል። አላህ ስራውን ይስጠን በማለት ቀጥታ ወደ ቀጣዩ ፕሮግራም እንሄዳለን። ቀጣዩ ፕሮግራማችን የሚሆነው ሁሌም በየሀድራው መክፈቻ የሚያደርጉት የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሐባ በሰዎች ልብ የሚያስጭር የሆነውን የራምሳን ማንዙማ በሸይኻችን በሼክ ሸሪፍ የሚቀርብልን ይሆናል። ሁላችንም በእያንዳንዱ ሰለዋት በሚቀርቡ መንዙማዎች ንያ አድርገን ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላምታዎችና ሰለዋቶችን ለማድረስ እየለየት ቀጥታ ወደ ቀጣዩ ፕሮግራም ወደ ራምሳ ይሆናል። ባረከላሁ ፊኩም። اللهم صل على زينب.
بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ باب الله الكريم قارئ بابه ما خاب بالمقصود ومن عليه نتبع وما وجوده نقرع وساذقنا من قدرته بسم الله الرحمن الرحيم كذا الآل الكرماء والصحب من كانوا أنجما بهم قد طلعت كواكب السماء الرحمن الرحيم اللهم صل على زين الوجود الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الله ربنا حسبنا فكم من نعمة مولانا ولا نحصرها بالحمد سيدي نورا برزخ يا مباريا ولا أسره سواسل الرحمن الرحيم اللهم صل على زين الوجود الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مكة الموجودات درا سر القيوميات الكبرى به قوامها إلى مدى
رسول